میں کوشش کے باوجود رات گئے تک نہ سو سکا۔ بہت دنوں کے بعد گھر والوں کی یاد شدت سے آئی۔ امی ابو، میری نٹکھٹ بہن جو مجھ سے چند گھنٹے بھی جدا رہنا گوارا نہ کرتی تھی، میرے دوستوں کی منڈلی جن کے درمیان میری بیشتر پر لطف راتیں بسر ہوتی۔ مجھے بخوبی احساس تھا کہ وہ میرے اس طرح لاپتہ ہو جانے پر اب سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ابو جی نے دلی اور بمبئی میں بیوپاریوں سے رابطہ کر کے میرے بارے میں پوچھا ہو۔ جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں نے تو ان میں سے کسی سے ملنے کی زحمت ہی نہیں کی تو ان کی پریشانی دو چند ہو گئی ہوگی۔ میں کوشش کر کے ان تک کوئی چٹھی یا پیغام بھجوا سکتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں انہیں کیا لکھوں۔ میں اتنے دنوں سے اس اجنبی ملک میں کیا کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ میں دونوں ملکوں کے درمیان سنسنی خیز مقابلے براہ راست دیکھنے کا بہانہ کر کے یہاں آیا تھا، لیکن وہ انتہائی بے لطف اور حد درجے ٹھس کرکٹ سیریز تو کبھی کی ختم ہو چکی تھی، جس میں دونوں ٹیموں نے شکست کے خوف سے جیتنے کی حقیقی کوشش ہی نہ کی تھی۔ البتہ شائقین کرکٹ کو اس کھیل سے بدزن کرنے کا کارنامہ بخوبی انجام دیا تھا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو اس ملک میں مزید رکنے کا کیا جواز بتاؤں؟ انہیں کیسے تسلی دوں کہ میں مہینے دو مہینے میں واپس لوٹ آؤں گا، جبکہ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں مزید کتنے عرصے یہاں پھنسا رہوں گا۔ میرے اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مہم مکمل نہیں ہونے پاتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں کسی نے روک تو نہیں رکھا، لیکن میں نے اپنے وطن کی سلامتی کی جو ذمہ داریاں خود اپنے شانے پر لے رکھی ہیں، انہیں ادھورا چھوڑ کر کیسے وطن واپس چلا جاؤں؟ مجھے یہاں آ کر پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی اتنی بامقصد بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کی راہ میں موت بھی بے معنی لگے۔ کیا میں محض اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے درمیان آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے لالچ میں اپنے وطن کی خدمت اور مجھے میری استطاعت سے بڑھ کر کچھ کر دکھانے کے ان مواقع سے آنکھیں چرا لوں جو اللہ رب العزت مجھے فراہم کر رہا ہے؟ رفتہ رفتہ میرا ذہن اپنے گھر والوں کی یاد سے ہٹ کر ایک بار پھر اپنی آئندہ آزمائشوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بار پھر کومل سے گفتگو کی طرف مبذول ہو گیا۔ مجھے کرشنا مینن کے بارے میں کومل کی باتوں پر غور کرتے ہوئے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ یہ شخص عجیب ہی رنگ میں میرے سامنے آیا تھا۔ پہلے لکشمن اور راگنی کے درمیان اس کی دل پھینک طبیعت کے حوالے سے طویل بحث و تکرار ہوتی رہی۔ ان دونوں کی گفتگو سے میں یہ سمجھا تھا کہ وہ بڑے میاں شاید صرف راگنی کے فتنہ پرور حسن کی وجہ سے اس کے گرویدہ ہیں، لیکن اب کومل کی باتوں سے واضح ہوا تھا کہ کرشنا جی تو ہر حسین عورت کو دیکھ کر ریشہ ختمی ہو جانے کے عادی ہیں اور اپنی سعادت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہیں کہ اپنے سے 30-35 سال کم عمر اور معمولی سماجی حیثیت والی لڑکی پر قسمت آزمائی سے بھی باز نہیں رہ پاتے۔ تبھی مجھے یہ پر لطف خیال آیا کہ جب کرشنا مینن کا اس حالت میں کومل سے سامنا ہوگا کہ راگنی اس کی بغل میں ہوگی تو اس وقت رکشا منتری کا رد عمل کیا ہوگا؟ خود کومل کے کیا تاثرات ہوں گے؟ اور کیا گھاگ اور چلتا پرزا راگنی ان دونوں کے باہمی معاملات کو بھانپ پائے گی؟ کرشنا مینن راگنی کی موجودگی کے پیش نظر کومل کو نظر انداز کر دے گا یا دونوں کشتیوں میں بیک وقت پاؤں جمانے کی کوشش کرے گا؟ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ دلچسپ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے میں خود بھی کرشنا مینن کے استقبال کے موقع پر اپنی موجودگی یقینی بناؤں گا۔ میں الصبح بیدار ہو گیا اور حسب عادت غسل خانے کا رخ کیا۔ سری نگر کی سرد صبح میں پانی بھی اپنی یخبستگی منوا رہا تھا، اگرچہ وہاں حسب مرضی گرم پانی دستیاب تھا، تاہم میں نے سرد پانی سے جسم میں پیدا ہونے والی تھرتھری سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دی۔ البتہ کمرے سے باہر نکلنے سے جسم کو اچھی طرح خشک ضرور کیا اور لباس پر واسکٹ اور گلے میں مفلر بھی ڈالا۔ اپنی قوت برداشت کی آزمائش اپنی جگہ، میں اپنے اتنے اہم مشن کے درمیان بیمار ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس دوران میں جہازی سائز کھڑکی سے ہوٹل کے عقب میں سر اٹھائے کھڑی پہاڑی پر اگے گھنے سبز جنگل کے دھند میں گھرے منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ سورج نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ چنار، دیودار اور شاہ بلوت کے درختوں کے نظارے سے مجھے اپنی آنکھوں میں راحت بخش ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ میں ہوٹل سے باہر جانے کے لیے استقبالیہ کے سامنے سے گزرا تو رات کا عملہ بدل چکا تھا۔ میں نے قیاس کیا کہ رات گئے تک ڈیوٹی دینے کے بعد بیچاری کومل بھی اپنے ٹھکانے پر جا کر نیند پوری کر رہی ہوگی۔ اس وقت کی شفٹ کا انچارج ایک لگ بھگ 40 سالہ بھاری بھرکم لیکن چاقو چوبند مراٹھا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے میرا خیر مقدم کیا۔ دروازے سے قدم باہر رکھتے ہی برفیلی چبھن رکھنے والے ماحول نے استقبال کیا۔ میں نے پختہ سڑک سے ہو کر ایک چوڑی پگڈنڈی پر پہنچ کر پہلے ہوٹل کے دائیں بازو کی طرف چہل قدمی شروع کی۔ فضا میں تازگی اور ایک عجیب سی روح پرور مہک بسی ہوئی تھی۔
دور بائیں طرف درختوں کی قطاروں کے درمیان سے بار بار سبزے میں ڈھکی ڈل جھیل کی جھلک بھی نظر آ جاتی تھی، جس کے کنارے کھڑے شکاروں سے اٹھتی دھوئیں کی لکیریں ناشتے کی تیاری کا اعلان کر رہی تھیں۔ میرے دائیں طرف ہوٹل کی عمارت چل رہی تھی، جس کے کمروں میں سے بعض کی کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے تو کچھ کے اندر کا منظر بھی دکھائی دے جاتا تھا، تاہم زیادہ تر کمرے مجھے خالی دکھائی دیے۔ مجھے عمارت کے آخری سرے تک پہنچنے میں کئی منٹ لگ گئے۔ مجھے اپنے سامنے ہوٹل کی عمارت سے خاصے ہٹ کر دائیں طرف کچھ چھوٹے بڑے بنگلہ نما گھر دکھائی دے رہے تھے، جن کی طرف جانے والے راستے پر ایک چھوٹا سا پھاٹک بھی موجود تھا۔ وہ پھاٹک اس وقت کھلا ہوا تھا اور اس پر کوئی دربان بھی تعینات نہیں تھا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ وہ علاقہ غالباً ہوٹل کے عملے کی قیام گاہوں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور بائیں طرف مڑنے والی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے دائیں طرف وہ چھوٹی سی کالونی تھی اور بائیں طرف اوس میں بھیگا ہوا سبززار چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پھولوں کے تختوں پر پھلدار درختوں پر مشتمل ایک باغ نے میرا استقبال کیا۔ میں باغ کے درمیان سے گزرتی پگڈنڈی پر پہنچا اور بائیں طرف مڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں اس دوران گہری نظروں سے انواع و اقسام کے پھولوں کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے بلند آواز میں پکارا، گڈ مارننگ منوہر جی، کیسے ہیں آپ؟ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ مجھے اپنے دائیں طرف باغ سے 2 ٹینس کورٹ دکھائی دیے، ساتھ ہی مجھے چست لباس پہنے کومل اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس کے صبح کے سلام کا جواب دیا اور خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا، اپنے اچھے نصیب پر ناز ہو رہا ہے، میں یاد ہی کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، بولی باتیں بنانے کی کلا میں آپ کا جواب نہیں، ہماری فیلڈ میں آ جائیں تو بہت ہی سفل رہیں گے۔ میں نے مصنوعی ناراضی کے ساتھ کہا، صاف صاف کہیں نا کہ آپ مجھے جھوٹا سمجھتی ہیں، کہیں تو قسم کھا کر یقین دلاؤں کہ رات سے اب تک دل و دماغ پر آپ ہی کا غلبہ رہا، اور اس میں میری کوئی خطا نہیں، اور نہ ہی میں پہلے کبھی ایسی کسی کیفیت میں گرفتار رہا ہوں۔ وہ میرے والہانہ لہجے اور باتوں سے کچھ شرمائی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں क्षमा چاہتی ہوں منوہر جی، پرنتو میں نے جان بوجھ کر آپ کی شانتی بھنگ نہیں کی۔ آپ ایک اچھے ویکتی ہیں، اس لیے آپ سے اچھے ڈھنگ سے بات کر سکتی ہوں۔ میں نے آپ سے کوئی وشیش برتاؤ نہیں کیا۔ ہاں، اس طرح آمنا سامنا ہونے کو ضرور ایک بھاگیشالی گھٹنا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، چلیں آپ ایسا سمجھتی ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ یہ بتائیے، اتنی رات تک ڈیوٹی دینے کے بعد بھی اس ٹھنڈ میں اتنے صبح سویرے کیسے جاگ جاتی ہیں آپ؟ اس دوران میں ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں، میری ڈیوٹی تو 10 بجے ہی ختم ہو جاتی ہے، کھانا ہوٹل سے ہی ملتا ہے، اس لیے گھر جا کر کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی، اور میں جلد سو جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ٹینس کی 1-2 گیم کھیلنے کے لیے صبح سویرے جاگ جاؤں۔ یہاں بس یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہے میری۔ میں نے کہا، چلیں اسی بہانے آپ کی اسمارٹ شخصیت اور فٹنس کا راز بھی معلوم ہو گیا۔ میں بھی کسی زمانے میں باقاعدگی سے ٹینس کھیلتا تھا، اب تو بس صبح شام کی چہل قدمی پر گزارا ہے۔ اس نے کہا، آپ بھی کچھ کم فٹ نہیں ہیں، ورنہ 40 کے بعد تو اکثر ویکتی موٹے ہو جاتے ہیں، مجھے ایسے پرش ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ میں نے کہا، موٹے ہی نہیں، اکثر تو گنجے بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے گنجے سے یاد آیا، آپ کے کرشنا مینن کس وقت ہوٹل پہنچ رہے ہیں؟ آخری الفاظ کہتے کہتے میرے لہجے میں بے اختیار شرارت بھر گئی۔ میری بات سن کر کومل اچانک ٹھہری، اس نے ناراضی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر جلے بھنے لہجے میں بولی، اس کھوسٹ گدھ کو آپ کے کہہ کر میرے سر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ مجھ سے آپ کون سا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہونا چاہا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ وہ سچ مچ چڑی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس سے باقاعدہ معذرت کرنا پڑی۔ بالآخر وہ کچھ ٹھنڈی پڑی تو میں نے پوچھا، اچھا اب بتا دیں کہ ہمارے مہان رکشا منتری جی کس وقت آپ کے ہوٹل پدھاریں گے؟ میں ان کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں۔ کومل نے کہا، سیکیورٹی والوں نے دوپہر 1 بجے کے بعد کا بتایا ہے، پرنتو وہ منتری ہیں، ان کے اشارے پر شیڈیول آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے میں ناشتے کے بعد سری نگر کا چکر لگا کر بآسانی واپس آ سکتا ہوں؟ کومل نے کہا، ہاں ضرور، سری نگر کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، آپ بآسانی یہ تماشا دیکھنے واپس آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اتنی بھاگ دوڑ کے بعد آپ کو ٹھیک ٹھاک بھوک لگ رہی ہوگی، اگر برا نہ لگے تو ناشتے میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ کومل نے کہا، دھنیہ واد، پرنتو ہوٹل کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ویسے بھی میں ابھی شاور لوں گی، اس کے بعد ہی کھانے پینے کی باری آئے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس ہوٹل سے باہر کہیں کھانے کی دعوت تو قبول کر سکتی ہیں نا؟ کومل نے شانے اچکا کر کہا، اس کے بارے میں سوچ کر بتاؤں گا، اب جائیں اور شانتی سے اپنے ناشتے کا مزہ لیں۔ میں نے اس کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ہوٹل کے سبززار کا چکر پورا کرنے کے بعد خوش رنگ پھولوں کے ایک تختے کے پاس ایستادہ ایک چھتری کے نیچے جا بیٹھا۔
चंद ही लम्हों के बाद एक बैरा ऑर्डर लेने के लिए हाजिर हो गया। नाश्ता मेरी तवक्को से ज्यादा लजीज था। मैंने बिल पर दस्तखत करके बैरे को 10 रुपए टिप से नवाजा। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने एक बेशकीमत लिबास जेबतन किया और अपनी जीप पर सवार होकर श्रीनगर के गली कूचों की सैर करने लगा। इस दौरान मैंने जीप के मालिक रोशन के दफ्तर का रुख करने से दानिस्ता गुरेज किया था। पहले तो श्रीनगर में आवारागर्दी का मकसद सिर्फ वक्त गुजारी था, लेकिन फिर एक सड़क से गुजरते हुए एक दीवार पर उर्दू में पश्मीना शॉल की खरीदारी का दावतनामा पढ़ा तो जहन में आया कि क्यों ना श्रीनगर में वारिद होने के अपने बहाने में हकीकत का रंग भर दिया जाए। मैंने एक बुजुर्ग राहगीर के पास अपनी जीप रोककर असली और सस्ती पश्मीना शॉलें फरोख्त करने वाली किसी दुकान या कारखाने का पता पूछा। उस तजुर्बाकार शख्स ने मेरे लहजे से भांप लिया कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। उसके पूछने पर मैंने अपने आप को दिल्ली वाला बताया। उसने खुश होकर मुझसे श्रीनगर में सयाहत के बारे में मेरे तासुरात पूछे और फिर लाल बाजार और नवाब बाजार में वाक़े 2-3 दुकानों के नाम और महल वक़ू मुझे समझाए। अगले 2 घंटे मैंने उन बाजारों में मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ अक़साम और कीमतों की पश्मीना शॉलों के इंतखाब और सौदेबाजी में सर खपाते गुजारे और बिलाखिर अपनी समझ के मुताबिक उम्दा म्यार की 6 दीदा ज़ेब पश्मीना शॉलें मुनासिब दामों पर खरीदने में कामयाब हो गया। वापसी पर मेरा गुज़र हजरत बल दरगाह के सामने से हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की हामिल उस मुक़द्दस इमारत में हाजिरी को बेतरहा दिल तड़पा, लेकिन अवंतीपुरा में हजरत सैयद हसन मंतकी की दरगाह पर हाजिरी की गलती दोहराने का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। चुनांचे दिल महसूस कर रह गया। मुझे बैरूनी गेट पर ही अंदाजा हो गया कि कृष्णा मेनन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। मैंने जैसे ही अंदर दाखिल होना चाहा, मिलिट्री पुलिस के 2 मुसल्लह अहलकारों ने रास्ता रोक लिया। मैंने अपना नाम और कमरा नंबर बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो देने की बजाय मुझे जीप से उतरने का हुक्म दिया। उन्होंने मेरी जामे तलाशी ली और फिर उनमें से एक मेरे हाथ में मौजूद पश्मीना शॉलों का बंडल लेकर एक तरफ चला गया, जबकि दूसरा मेरे सर पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसका साथी बेढंगे अंदाज में दोबारा लपेटा गया बंडल लेकर वापस आ गया। वो बंडल बदतमीजी से मेरी बगल में ठूंस कर उन्होंने मुझे जीप में बैठने का हुक्म दिया और उनमें से एक मेरे साथ वाली सीट पर बराजमान हो गया और मुझे जीप होटल की तरफ बढ़ाने का इशारा किया। वो करख्त मिजाज अहलकार मेरे साथ होटल के इस्तकबालिया तक आया और मेरे होटल का मेहमान होने की तस्दीक के बाद कहीं मेरे सर पर से टला। उसके जाने के बाद इस्तकबालिया के इंचार्ज ने इंतहाई आजिज़ी से मुझसे माजरत की, जो मैंने कबूल कर ली। उस बेचारे के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो आज कई बार इस नाखुशगवार तजुर्बे से गुजर चुका है और दिल ही दिल में सख्त कुट रहा है। मैं उससे अपने कमरे की चाबी लेकर पश्मीना शॉलों के बंडल समेत अपने कमरे में आया और फिर वो शॉलें अलमारी में रख कर वापस लॉबी में आ गया। मैं इस्तकबालिया के इंचार्ज से बाकायदा इजाजत लेकर लॉबी में मौजूद मुताद्दिद नशिस्तों में से एक पर बैठ गया और एक मशहूर हिंदी अखबार का मुताला करने लगा। तभी मुझे होटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ से कोमल गालिबन अपने आला ओहदेदारों के साथ लॉबी की तरफ आती दिखाई थी। उसने निहायत नफीस साड़ी पहन रखी थी और लगभग आध फुट ऊंचा जूड़ा बांध रखा था, जिसकी वजह से उसका कद और भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। कृष्णा मेनन से तमाम तर बदजनी के बावजूद उसने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उस वक्त बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। वो लोग लॉबी के एक गोशे में खड़े होकर काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। करीब ही एक मेज पर आरती की तलाई थाली तमाम लवाजिम समेत रखी थी। सिर्फ दिया जलाने की देर थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वो सब लोग खासे जहनी तनाव का शिकार थे, जबकि कोमल तो बाकायदा मुश्तइल दिखाई दे रही थी। मैं उसकी कैफियत का अंदाजा लगा सकता था और मुझे उससे हमदर्दी और रक्षा मंत्री से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। अचानक मुझे अपनी उस जहनी हालत पर हंसी आ गई। मैं शायद इस सारे नाटक में कुछ ज्यादा ही मुलव्विस हो गया हूँ। मैंने अगले आधे घंटे में मकामी और बैनुल अक़वामी खबरें पढ़ते हुए एक चाय मंगवा कर पी। चिनार रेस्टोरेंट का चक्कर लगाकर वहाँ के माहौल का जायजा लिया। वहाँ मौजूद 1-2 मेहमानों पर मुझे खुफिया वाले होने का शुबा हुआ। लॉबी और होटल के मुख्तलिफ हिस्सों में चकराते 1-2 और अफराद भी अपने बर्ताव और चाल ढाल से मुझे इसी जुमरे में शामिल लगे। मुझे मालूम था कि इस दौरान मेरा भी बगौर जायजा ले लिया गया होगा, लेकिन मुझे उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। मिलिट्री पुलिस वालों की तरह वो भी मेरी जामा तलाशी लेते तो कोई खतरनाक चीज बरामद न होती, और अगर पूछगिछ करते तो मेरे पास उन्हें मुतमईन करने के लिए जामे जवाबात मौजूद थे। मजीद 15 मिनट इंतजार के बाद अचानक होटल के अमले समेत तमाम अफराद मुस्तैद हो गए। मेरी नजरों में मशकूक तमाम अफराद भी लॉबी में आ चुके थे और अपना होटल के मेहमान होने का नाटक तर्क करके पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहे थे।
उन सब की नजरें होटल के दाखिली दरवाजे पर जमी हुई थी। फिर मैंने चमकती चिंदिया और गोल मटोल जिस्म वाले 3 पीस सूट में मलबूस एक शख्स को कोमल और उसके साथी अमले के पास से हटकर तेजी से होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। मैंने अंदाजा लगाया कि वही होटल का जनरल मैनेजर सनातन है। देखते ही देखते वो दरवाजा खोल कर बाहर निकल गया। मुझे लगा सब लोग सांस रोक कर इंतजार कर रहे हैं। बिलाखिर मरकजी दरवाजे पर हलचल हुई और सादा लिबास वाले 2 अहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे अंदर कदम रखते लगभग 65 साला शख्स को अखबारात में देखी अनगिनत तस्वीरों की वजह से बखूबी जानता था। गहरी सांवली रंगत और चमकती चिंदिया वाला दुबला पतला वही शख्स हिंदुस्तान का वजीर दिफा कृष्णा मेनन था। उसके पीछे पीछे कई अफराद अंदर दाखिल हुए, ताहम मेरी नजरें रागिनी और लक्ष्मण को तलाश कर रही थीं। मैंने उन्हें फौरन ही देख लिया। वो मेहमानों के दूसरे रेले में शामिल थे। ताहम जब वो 15-16 अफराद लॉबी में दाखिल होने के बाद इकट्ठे हुए तो कृष्णा मेनन ने लक्ष्मण को और उसके बहाने रागिनी को बुलाकर अपने साथ खड़ा कर लिया। कोमल और कृष्णा जी के दरमियान कई साल से जारी आंख मचोली से आगाह होने की वजह से मैं निहायत दिलचस्पी से पूरे मंजरनामे का जायजा ले रहा था। अब इस खेल में रागिनी भी शामिल हो चुकी थी। मुझे लगा कि शायद कृष्णा जी अपनी समझ के मुताबिक कोमल को उसकी बेएतनाई का मजा चखाने और रश्क व हसद में मुब्तला करने के लिए रागिनी को बसद इसरार अपने साथ लाए हैं। मुंह में दांत न पेट में आंत की अमली तस्वीर दिखाई देने वाले उस बुढ़े के होंठों पर दिखाई देने वाली खबीसाना मुस्कुराहट से तो बज़ाहिर यही लग रहा था। उधर कोमल मेज पर रखी आरती की थाली में रखा दिया रोशन करने के बाद इस्तकबाल करने होटल के सीनियर स्टाफ की कतार में आकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने देखा कि जनरल मैनेजर सनातन के इशारे पर वो अपने साथी फ्रंट ऑफिस मैनेजर रवि के साथ 2 कदम आगे बढ़ी। रवि ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कृष्णा जी को उनके साथियों समेत ग्रैंड पैलेस होटल में खुशामदीद कहा और उसकी आमद को बाइसे इफ्तिखार करार दिया। फिर कोमल पुर एतमाद अंदाज में कृष्णा जी की आंखों में आंखें डाले आगे बढ़ी। उसने बड़े मियाँ की बगल में खड़ी रागिनी को एक नजर देखने की भी जहमत न की थी। मुझे तकाबुल के बाद तस्लीम करना पड़ा कि उम्र में कम होने के अलावा अपनी मुतवाजन जिस्मानी साख, तवील कामती और तीखे नकूश के एतबार से भी कोमल रागिनी से कहीं ज्यादा हसीन और पुरकशिश है। और आज तो वैसे भी उसने अपने बनाव सिंगार पर खुसूसी तवज्जो दी थी। कोमल ने चेहरे पर बावक्कार मुस्कुराहट सजाते हुए आरती की थाली को कृष्णा जी के सर और जिस्म के दरमियानी हिस्से तक उमूदी दायरों की शक्ल में घुमाने के बाद दिए की लौ को हाथ से हवा देकर मेहमान की तरफ धकेलने के बाद कृष्णा जी की पेशानी पर तिलक लगाया और खैर मकदमी कलिमात कहे। कृष्णा जी ने जवाब में सर को जुम्बिश देने पर इक्तिफा किया। मैं देख रहा था कि उसकी नजरें कोमल के दिलकश चेहरे और मुतनासिब सरापे से हट नहीं पा रही थी। अचानक वो कुछ चौंका और कोमल को अपने दाएं बाएं खड़े रागिनी और लक्ष्मण के इस्तकबाल की रस्म सरंजाम देने की हिदायत की। कोमल ने रागिनी की तरफ कोई खास तवज्जो दिए बगैर रस्मी अंदाज में आरती उतारी और फिर कृष्णा जी के सामने से गुजरकर लक्ष्मण के सामने पहुंची। मैंने वाज़ेह तौर पर देखा कि लक्ष्मण के रूबरू होते ही कोमल ने उसे एक भरपूर मुस्कुराहट से नवाजा। लक्ष्मण उसके अचानक वार पर कुछ गड़बड़ाया, लेकिन फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कोमल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वालेहाना अंदाज में उसकी आरती उतारी और पेशानी पर सिंदूर का टीका लगाया। मैंने कृष्णा की पेशानी पर उमूदी झुर्रियां नमूदार होते देखी। वो खुरान समझ गया था कि कोमल ने उसी का दाव उस पर उल्टाने की कोशिश की। वो बज़ो में खुद उसे हसद में मुब्तला करने के लिए दिल्ली से रागिनी को अपनी मंजूर नजर बना कर लाया था, जबकि कोमल ने उसकी नजरों के सामने लक्ष्मण को अपनी खुसूसी तवज्जो का मरकज बना लिया था। ये कृष्णा जी की वाज़ेह शिकस्त थी, खुसूसन इस सूरत में कि कृष्णा जी को यकीनन एहसास हो चुका होगा कि रागिनी हुस्न जमाल में कोमल से बाजी नहीं ले जा सकी। हाजरीन में से कोमल और कृष्णा जी के अलावा शायद सिर्फ मैं उस पसे पर्दा कशमकश को समझ रहा था। वो दोनों तो शरीक किरदार थे, जबकि मैं सिर्फ तमाशाई होने की वजह से उस ड्रामाई कशमकश से ज्यादा भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने महसूस किया कि इस सूरत हाल पर कृष्णा जी का मिजाज कुछ बरहम हो चुका है। उसने गालिबन कोमल को सजा देने के लिए अपने अमले के बाकी तमाम अफराद की आरती उतारने का भी इशारा किया और खुद रागिनी और लक्ष्मण के साथ चिनार रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। अब सूरत हाल ये थी कि कृष्णा जी के साथ आने वाले तमाम छोटे बड़े अफसरान तलाशी देने के अंदाज में कोमल के सामने रुकते और आरती उतरवाने के बाद रेस्टोरेंट की तरफ चल देते। मैंने कोमल के चेहरे पर बरहमी के आसार नमूदार होते देखे। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उसे कृष्णा जी की तरफ से अपनी अना को ठेस पहुंचने के इंतकाम के तौर पर की जाने वाली ये घटिया हरकत एक आंख नहीं भाई है।
रफ्ता रफ्ता कृष्णा मेनन के तमाम हवारी रेस्टोरेंट में चले गए। सनातन पहले ही मंत्री जी के पीछे वहां जा चुका था। मैं आरती की थाली मेज पर रखती कोमल के पास पहुंचा और हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, ये खूसट रक्षा मंत्री तो मेरे अंदाजे से ज्यादा घटिया और कमीना इंसान निकला। कोमल ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। उसने मसरूर लहजे में कहा, आपने देखा मैंने उसे कैसे धूल चटाई। खड़ूस मुझे मजा चखाने आया था। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे उसकी बगल में खड़ी ये औरत कौन है? मेरा ख्याल है इस औरत को वो शायद तुम्हें जलाने के लिए साथ लाया है, लेकिन तुम्हारे जलवों के दहकते सूरज के सामने तो वो बेचारी बुझा हुआ दिया दिखाई दे रही थी। कोमल ने मेरे लहजे में भरी लगावट नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे क्या पता कौन है वो। मुझे जलाने के साथ साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए भी तो उसे कोई वेश्या चाहिए ना। परंतु तुमने देखा ना, मैंने उसके साथी पर ही डोरे डालकर उस बुढ़े को कैसी आग लगाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं सब देख रहा था। तुमने वाकई मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ये जितने दिन यहाँ रहेगा तिलमिलाता और बिलबिलाता रहेगा। बस तुम होशियार रहना, ये बुढ़ा तुम पर कोई इंतकामी हरबा भी इस्तेमाल कर सकता है। कोमल ने बेपरवाही से कहा, मुझे पीछे हटना होता तो कभी की छुट्टी लेकर श्रीनगर जा चुकी होती। जो होगा देखा जाएगा। अच्छा अब मैं चलूंगी, इससे पहले कि सनातन जी मुझे कोई काम सौंप दें। मैं अपने क्वार्टर में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए मंत्री जी के मजीद तमाशे देखना चाहता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसकी मनहूस सूरत देखते हुए खाना भी बेलुत्फ लगेगा, इसलिए अपने कमरे में खाना मंगवा लूंगा। कोमल ने मेरे इस इरादे की तायद की और हम एक दूसरे से रुखसत होकर अपने अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। मुझे कृष्णा मेनन की मौजूदगी में खाना खाने में कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं लक्ष्मण के सिगरेट लाइटर में पोशीदा मार्क 1 ट्रांसमीटर की कारकर्दगी जांचने के साथ साथ खाने की मेज पर उन तीनों की गुफ्तगू सुनने के लिए भी बेताब था। मैं देख चुका था कि हिंदुस्तान की जमीनी और हवाई फौज के सरबराह अपने वजीर दिफा के साथ नहीं आए हैं। मैं जानना चाहता था कि वो कृष्णा जी से मिलने के लिए कब आएंगे, या आएंगे भी या नहीं। हो सकता है कृष्णा खुद उनके साथ मीटिंग के लिए होटल से बाहर जाएं। अगर जाएंगे तो कब? इन तमाम सवालों के जवाब मुझे रेस्टोरेंट में खाने के दौरान कृष्णा जी, लक्ष्मण और रागिनी की बाहमी गुफ्तगू से ही मिल सकता था। ये तो मैं देख ही चुका था कि कृष्णा अपने उस दौरे में अपने स्टाफ में से सिर्फ लक्ष्मण और रागिनी को अहमियत और तवज्जो के काबिल समझ रहा है। बाकी तमाम लोग महज दुमछल्लों की हैसियत रखते हैं।